जय श्रीराम जय श्रीराम कल से एपिसोड काटिदेले जे लोक भाव प्रवणतार बुझे एत भाव प्रवणता हो जाए बेले बेले देख शब बार बार पड़ा लोक सी कह मु सब होगली एमती यात्रा बार बार देखा लोक भी सी कह मु यात्रा करी लोकर माइंडटा सेमती हो जाए बार बार मालिका शुणी 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 सी भर लगे साइकोलोजिकाली अन्य विभिन्न प्रकार लोक अच्छा ना बुझे जोड़ा डाणी लगुच देख सब लोग लगे जहाँ लगुत गोटे पर्टिकुलर लोग को लगुथ माइंडटा वीक से बाबद से कैच कर नहीं जाए आम से जहाँ कह तार गोटे भाव कहला ताको मना कर अरे ब्राह्मण सब एमती करती नहीं बुझे सी तार जिद जे परशुराम अरे से गोटे कथा बहुत साधु सन्त कथा मानिया पड़े बुद्धदेव कही ना थरे चलीगले मनुष्यर सत्ता रहे ना ताठ आउ से किसी आशा बा प्रश्नर उत्तर असंभव हुए तेणु साधु सन्त महाशून्य लीन हो गला शून्यता को पलैला ये जो फेरिक आसिक सब जो ना कहते मु परशुराम किए राम ये सब कौन ना से बईटा पढ़ी मन भर युवा आसूची किंतु कथा होची किछि आत्मा जो अमरत्व आड़ को जाऊँगी जो माने से जो अमरत्वटा अमरत्व आड़ जाऊँगी से माने मो विचार से कुलीनगर जन्म नौ आसिक से ना नुह कि अन्य नाम आसिक से गुण गुड़ा प्रकाश कर बुझे जमती ज्ञान हो बा तमर कला हो कौन नाच गीत बा क्रिकेट बहुत बहुत कथा जड़े ये जन्म सब पारनी पूर्व जन्म किसी सहित सहयोग थाए किंतु से पर्टिकुलर कहीपर मुझे आर्थर ये लोक थी कि गुणटा से आसे एटा मुझे स्वीकार करुच्ची किंतु एबे कौन हो ना सी कहवा द्वारा से जो पिलाटी कहवा द्वारा बहुत कमेंट आसला जे सी एमती कर आम करूँ बुझे तमें एमती कहीदेव हो आम कहून माने अर्थात आम जे ओडिशा भितर एमती बहुत लोक अच्छा से परशुराम हाँपाई बहुत लोक अच्छा अच्युत हाँपाई अच्युत हाँपाई ये सब मानसिक स्तर सब प्रस्तुत होगी रही जदि रहीच एटा बही पढ़ी जाइए तुम भर से कला अच्छी ताले हो न कहीं कथाटा हवा दरकार जे बार बार से पढ़ुंट जे कौन जे कानू परिचार हे बलदेव हे राजा कानू परिचार बस सुधर्मा सब राजनगरटार से तो बुझुना चलुची भी से पुरी क्षेत्र में बर्तमान बलदेव राजा नुह कानू परिचार नुहति बलदेव राजा से कौन कि जगा राजा बोली कहले माड़ हो राजा होती बलदेव कानू परिचार बर्तमान देश चलुँ आउ सुधर्मा सभा से प्रतिदिन बसे कौटी पुरी धाम एवं भी जो दिव्य चक्र देखिए सुधर्मा सभा चलुची फेर कौन लिखिले ना ना सुधर्मा ये मुक्तिमंडल नुह राति आम जाऊँ कौन त्रिगुण बंधन तापर जो विरजा मंडल रहा विमला मंडल रहा से मंडल सुधर्मा सभा हुए देवता मान बसिक विचार हुए एटा चलुची एटा क्या घरे हम ना है चली एटा कौन क्लीयर बुझ एटा चलुची से लिखिं से किसी गोटे अधिका कर लिखी ना बदना करने बुझ से लेखाटा ठीक अच्छे किंतु आउ जो बड़ साधु आसते सी भी कहते महान साधु प्रणाम करुच्ची मोटे बड़ बोली कथा हूँ जे मालिका को छाड़े कौन ज्ञान आगुरी नाला कहले एमती केमती कहीपर नाला ज्ञान तो बहुत दिन अच्छी धर आम मठबाड़ी 700 वर्ष पूर्व अच्छी 500 वर्ष 600 वर्ष पूर्व अच्छी तेणु आम जो ज्ञान गुड़ा जाचु जो आम भर ज्ञान तो अच्छी गुरुद्वारा द्वारा आम मालिका पढ़ी ज्ञान अर्जन करूँ कि ना ना सेमती किसी कथा ना ज्ञान तो जुग जुग रही ना ना आप से ज्ञान अधिकारी हो पारे किसी कथा ना जे मालिका सहित आप कौन संपर्क अच्छी ताले मालिका पूर्व भी ज्ञान अच्छी महापुरुष मैंने बुझे बहुत बहुत एमती थे
ତେଣୁ ମାଳିକାର ଶବ୍ଦକୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ନ ନେଇକି ମାନେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବୁଝେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ କଥା ହେଉଛି ସେ ବିଭ୍ରାଷ୍ଟ କଥା ବି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ଯେ କହିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ଗାଲୁଆ ମାଲୁଆ ଭକତ ଯେତକ ସେକାଳେ ହୋଇବେ ବଣା, ଶୂନ୍ୟ ଭଜନକୁ ଯେସନ କହିବ ସେ ହେବ ଭକତେ ଗଣା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଭଜନଟା କ'ଣ, ଏ ତ ଲେଖିଲେ ନା ନାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ଭଜନଟା। ଏକବଂଶ ନାମ କେହି ନ ବୁଝିବେ ନିଜ ନାମ କାରବାର, ନ ଜାଣିଲା ଲୋକ ଖର୍ପରେ ପଡ଼ିବେ, ଦମ୍ଭ ଖମ୍ଭ ହବ ଦୂର। ହେଲା କି? ତାହେଲେ ନିଜ ନାମ ପଚାରି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ, ଏଇଟା ତ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଯେ ଶୂନ୍ୟ ଭଜନ କ'ଣ, ନିଜ ନାମ କ'ଣ। ଯେ ନିଜ ନାମ ତ କହିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ତ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଖାଇବେ ନା, ସେ କହିଦେବି ଏଇ ହେଉଛି ତୁମ ନାମ। ତୁମେ ତୁମ ନାଁରେ ଡାକି ଦେଖୁନ ତୁମେ ସେଇକି ନୁହଁ, ମାନେ ନରି କି କଳ୍ପତରୁ ନୁହଁ, ଯେଉଁ ରହିଲା ନାମ, ତାହେଲେ ସେଇ ନାଁରେ ତୁମେ ଡାକିକି ଦେଖ ତୁମେ କି ନୁହଁ। ହେଲା ନା ନାହିଁ, କାହା କଥାରେ କହିଦେବ ତ ହେବନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବୁଝ ଯେ ଆକୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣ। ଯଦି ଏତେ କହିଲେ ଯେ ଖଚୁଆ ମଚୁଆ ସବୁ ମରିବେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ତ ପ୍ରଥମେ ଧରିବା କଥା ମୁଁ ନିଜ ନାଁଟା କେଉଁଟା ଶୁଣିବି, ଆଉ ମୋର ଶୂନ୍ୟ ଭଜନ କ'ଣ ଦରକାର। ଯେଉଁ ଗୁରୁ କହିଦେବେ ଆଉ ସେଇଟା ମିଳେଇ ହୃଦୟରେ ମିଳେଇବ ଯେ ନାଇଁ ଏଟା କଥା ଲାଗୁଛି ମୋ ଆତ୍ମାକୁ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ କଥା ଗୋଟେ ମାନିବ। ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ବାର ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ 13 ଅବନା, 13ଟା ଅବନା, ତାହେଲେ 13ଟା ଅବନା କ'ଣ ସେଇଟା ତ ବୁଝେଇଦେବେ ଗୁରୁ ନା ନାହିଁ। 13 ଅବନାଟା କ'ଣ, 12 ବନା 13 ଅବନା, ବୁଝିଲେ? ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ, ତାକୁ ତ ଗୁରୁ କହିଦେବେ ପରିଷ୍କାର, ତାହେଲେ ସେଇଟା କାହିଁ ବୁଝୁନ, ହେଲା ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ପଢ଼ୁଛି ଭଲ କଥାଟେ, ଯେଉଁ କାଲି କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଆଡ଼ୁ ଇଏ କରୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏମିତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଏମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିଏ ଦେବୀଙ୍କର ନାଁ ନେଇକି, କିଏ ପରଶୁରାମ ନାଁ ନେଇକି, କିଏ ଏମିତି କଥା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବାତ୍ମକ ଅବସ୍ଥା ପଳେଇ ଆସିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ। ଭାବାତ୍ମକ ଆଉ ବାସ୍ତବତା ଟିକେ ତଫାତ ଅଛି। ଭାବାତ୍ମାରେ କିଛି କହିହୁଏ କରିହୁଏ, କଥା ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତାକୁ ବୁଝିବା ଭଲ। ଏବେ ଦେଖ ସେ ଲେଖିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ସେ ଲେଖିଲେ ରତ୍ନ ପାଦୁକା ଆଦ୍ୟ ଦେଇ ଚାରି ସୂତକୁ ତହିଁ ଥୋଇ ସମୁଦ୍ର ସମୁଚି ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର ହେବ, ସମୁଦ୍ର ଦେଇ ଋତୁହର ପ୍ରଣବ ଦେଇ ଠାବ କର, ମିଥୁନ ମାସେ ମୀନ ଚନ୍ଦ୍ରେ ରେବତୀ ରତି ନୁହଁ, ରେବତୀ ପତି ବସୁ ଯୋଗେ, ରେବତୀ ରତି ହେଇଯାଇଛି। ହେଲା କି? ଏଇଟା ରେବତୀ ପତି ହେବ। ତେଣୁ କିଛି ତ ଉଠିଲା ବେଳେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଅନ୍ଧାର ହେବ 7 ଦିନ, ବିଜୁଳି ମାରି ଘନ ଘନ, ଆବର୍ତ୍ତ ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ ଦ୍ରୋଣ, ପୁଷ୍କର ଘେନି ମେଘମାନ, ସଂସାର କରି ଜଳମୟ, ଜାଣିବେ ପ୍ରାଣୀ ଅପଚୟ, ମରିବେ ପ୍ରାଣୀ ଅପଚୟ, ବା ଜାଣିବେ ପ୍ରାଣୀ ଅପଚୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କଥା ତ ପରିଷ୍କାର ଜଣେ କହିଦେଲେ ଯେ ଏମିତି ଅନ୍ଧାର ହେବ, ଏଇଟା ତ ପଢ଼ିବେ ଏମାନେ। ଏ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ଇଏ ତ କ'ଣ କହିବେ, ଏ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ଆଉ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଯେଉଁ କହିଲେ ଏଠି କେଉଁଠି କ'ଣ କେମିତି ଗୋଟେ କହିଲେ କି କେଉଁଠି କ'ଣ ଡେଟ୍ ପକେଇଲେ, କିଛି କହିଲେ ନା। ଏଇ ଯେଉଁଟା କହିଲେ କି ଏଇଟା 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହୁଏ, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଧର ଆମେ ଯିଏ ପଢ଼ୁ ସେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହୁଏ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ତ ଲେଖା ହେଲା, ଯିଏ ମାଳିକାଟାକୁ ଉପରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଲେଖିଲେ, ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା କହିବେ। କିନ୍ତୁ ତାର ମୁଁ କହିଲି ନା, ଏଇ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଧ୍ୟାନ କର ଶବ୍ଦ ଭିତରେ। ତାହେଲେ ରତ୍ନ ପାଦୁକା ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ହୁଏ, ଛାଡ଼, ରତ୍ନ ପାଦୁକା ଯଦି ନ ନେଇଯିବା, ରତ୍ନ ନ ପାଦୁକା ହେଲା, ନାଇଁ ଛାଡ଼, ରତ୍ନ ପାଦୁକା ନ ନେଇଗଲେ, 4 ସୂତ ଧରିଲେ 94 ପଶିଗଲା ନା, ଆଉ କ'ଣ ହେବ? 94 4 ମିଶାଇଲେ 94 9 ଇଏ 4 ଥୋଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ନା, ମିଶାଇବା 94 ଆସିଲା। ସମୁଦ୍ର ଦେଲ, ସମୁଦ୍ର ହେଲା 7, 100 କେତେ 94 7 101। ଫେର ତା ତ ଋତୁ ହରିବ, ଋତୁ ତ କେବେ ହରି ହେବନି, କାରଣ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂହାର ଏମିତି କେମିତି ହେବନି ନା, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂହାର କେବଳ ହରି ହେବନି, ତାହେଲେ ବଳକା ରହିବ। ଯଦି ବଳକା ରହିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଣବ ଯଦି ଦେଇକି ଆମେ ଠାବ କରିବା, ପ୍ରଣବ ଯଦି 5 ନେଇଯିବା, ଏ ତ ହରି ହେବନି, ଆଉ ପ୍ରଣବ ଦେବ କ'ଣ? ବୁଝିଲେ? ଏ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆକୁ ଆଉ ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା କଲେ ବି ତ ପ୍ରଣବ ଦେଇକି ସମୁଦ୍ର 7 ରହିବ ଯଦି ଲାଷ୍ଟରେ, ସେଇଟା କେବେ ହରି ହେବ ନାହିଁ, 6 ଦ୍ୱାରା ହରି ହେବ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତୁମେ ଏଠି ତ କହିନାହାନ୍ତି ନା ଦେଲେ କି କେଉଁ ତାରିଖ କେଉଁ ଅଙ୍କ କେମିତି ଦେଲେନି। ତେଣୁ ରତ୍ନ ପାଦୁକା କହିଲେ ଇଏ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଦୁକା ରହିଛି ଇଏକୁ ସାଧାରଣ ପାଦୁକା, ରତ୍ନ ପାଦୁକା କହିଲେ ତ୍ରିକୁଟ, କାହିଁକିନା ସେଠି ନବରତ୍ନ ରହିଛି, ସବୁକିଛି ରହିଛି। ତାକୁ ଆଦ୍ୟ ଦେଲ ମାନେ ତ୍ରିକୁଟକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣ, ଚାରି ସୂତକୁ ତହିଁଥିବେ, ଚାରି ସୂତ ମାନେ ଚାରି ବେଦ ହେଲା, ଋକ୍ ଯଜୁ ସାମ ଅଥର୍ବକୁ ସେଠି ଥୁଅ, ମାନେ ବେଦକୁ ନେଇକି ସେଠି ରଖ, ବା କାନ ନାକ ଆଉ ଆଖି ପାଟିକୁ ସବୁ ଏକ କର। ସେଠି ସମୁଦ୍ର ଦେଇ ଋତୁହାର, ସମୁଦ୍ର କ'ଣ ବାର ବାର କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ବୁଝି ସାରିଲେଣି ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଆମଠାରୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଭର, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଜାଗି ହେତୁ କର, ଦେହକୁ ବୈରୀଟି ଛାଇ, ଯେବେ ପାରିବୁ ଛାଇ ଖାଇ, ତେବେ ତ କାୟା ହେବ ସିଦ୍ଧି, ତୋତେ କହିଲି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବା ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଗେ ସପ୍ତାହଟା ଯେଉଁ 7 ଅକ୍ଷରଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ସେ ତ 8କୁ ଯିବ, ବୁଝିଲେ କି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 8କୁ ଯିବା ବେଳେ ଏଇ 7 ଅକ୍ଷରକୁ ସାରିକି 8କୁ ଯିବା ବେଳେ ଏଇଟା ଆମର 7 ଥର ଅନ୍ଧାର ହୁଏ ହେଲା କି, ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି 7 ଥର ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୁଏ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ସାଧୁସନ୍ଥ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଫିଲ୍ଡଟା ଅନ୍ଧକାର ଆସେ, ତାପରେ ସେ ଠାକୁର ଆସି ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗରେ ସେ ଠାକୁର କୃପା କରିକି ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ବା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ। ଏଇଟା ସେ ଲେଖିଲେ ସମୁଦ୍ର ବୋଇଲେ 7ଟାକୁ ସାରିଦେବ, 7ଟାକୁ ସାରିବ କେମିତି ନା 6କୁ ସାରିଦେବ, ଗୋଟାଏ ରହିଯିବ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା କି। ବାର ବାର କହିଛି ଓ ଆ ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ଅଙ୍ଗ ଆଙ୍ଗ ଉଙ୍ଗ ଏଙ୍ଗ ଇଙ୍ଗ, ଇଙ୍ଗ ପଳେଇଲା ପୁଣି ଅଙ୍ଗ ରହିଲା, ତେଣୁ ଇଏ ପଳେଇଲେ 6 ରହୁଛି ଗୋଟାଏ। ଓ ଆ ଉ ଏ ଓ ଇ ଅଙ୍ଗ, ଓ ଆ ପଳେଇବ, ଉ ପଳେଇବ, ଏ ଓ ପଳେଇବ, ଇ ପଳେଇବ, ଇଏ 6 ପଳେଇଲେ ଅଂଶଟା ରହିବ। 6 ପଳେଇବ କ'ଣ ନା 6 ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଯାଇଛି ତୁମେ ବିନ୍ଦୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ 6 ପଳେଇଲେ ମାନେ 7 ଦେଲେ 6 ପଳେଇଲା, ତାହେଲେ ବିନ୍ଦୁଟା ପାଇଗଲ ବା ତ୍ରିକୁଟକୁ ଜାଣିଗଲ। ବିନ୍ଦୁ ପାଇବା ବି ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ, ବିନ୍ଦୁ ପାଇଗଲ। ପ୍ରଣବ ଦେଇଥାବ ଯେଉଁଠି ରହିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଣବ, ମାନେ ତ୍ରିକୁଟରେ ପ୍ରଣବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ବି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ମାନିବେ ନାହିଁ, ବାବା ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ତ୍ରିକୁଟରେ ଓଙ୍କାର ଅଛି, ଏଇଟା ଠାବ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ମିଥୁନ ମାସ ମୀନଚନ୍ଦ୍ର ରେବତୀ ପତି ବସୁ ଯୋଗେ, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଥୁନ ମାସ ବୋଇଲେ ଆମର ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ମାନେ 3 ତୃତୀୟ ସୂତ୍ର ସରିଯିବ, ମୀନଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ବୋଇଲେ 12ଟା ବି ସରିଯିବ, ବୁଝିଲେ କି। ରେବତୀ ପତି ବସୁ ଯୋଗ, ଯେ ରେବତୀ ପତି ବୋଇଲେ ବଳଦେବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବସୁ ଯୋଗ ବୋଇଲେ 8 ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗଟା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସେ ଲେଖିଲେ 12ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ତୁମର ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ମିଥୁନ ମାସ ବୋଇଲେ 3 ମାସ ନୁହଁ କି, ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ମାନେ ତ୍ରିଗୁଣ ବି ସରିଯିବ। ତାପରେ ରେବତୀ ପତି ବୋଇଲେ ବଳଦେବଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଯିବା ରାଜା ହେବେ, ଆଉ ବସୁ ଯୋଗ ବୋଇଲେ ସେଇଟା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ହେଇଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହୁଛି, ଏଇଟାକୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ, ଏଇଟା ରେବତୀ ପତି, ଆଉ ଏଇଟା ତ୍ରିଗୁଣ, ଏଇଟା ମିଥୁନ, ସବୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ କହିଛନ୍ତି ହେଲା କି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଳ ଆସିଯିବ ତାମାନେ 7 ସରିଯିବ, 7 ସରିଲା ମାନେ ତୁମର ଅନ୍ଧାର ହେବ 7 ଦିନ, ବିଜୁଳି ମାରି ଘନ ଘନ। ଯେ ତାକୁ ଅନୁଭବ ନ କରି ସେ ତ କହିବ ପଦାରେ ନା ନାହିଁ, ଯେ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ସେ ଜାଣିବେ ଯେ ଅନ୍ଧାର ହଏ, ବିଜୁଳି ମାରେ, ଘନ ଘନ ହେଇକି, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ବର୍ଷା ହୁଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଆକୁ ଆଉ ଜ୍ଞାନ କଥାରେ ବୁଝେଇ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ପଦାରେ ବୁଝେଇବେ ଆଉ ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ବାହାର କରିଦେବେ କ'ଣ, ରତ୍ନ ପାଦୁକା ଦେବେ, ଧର 3 ଦେବେ 4 34, ଫେରେ ସମୁଦ୍ର ଦେବେ 34 4 କ'ଣ ଏମିତି କରିକି ଋତୁ ବାହାର କରିକି ଫେର ପ୍ରଣବ 5 ମିଶେଇକି ବାହାର କରିଦେବେ, ଏଇ ଅଙ୍କରେ ହେବ। ତେଣୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଅଙ୍କ ତ ସରିବା ପରେ ବସିଲାଣି, ତାଙ୍କର 66 ଅଙ୍କ ଆସି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ହେଲାଣି, ଆଉ ରାଜାଙ୍କର 54 ଅଙ୍କ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ କହିଥିଲି 32 ଠାରୁ 32 ଯାଏ, ନାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବୁଲେଇ ଆଣି ଥୋଇଲେ ସେଇଆ ମୋ ପାଟିରେ ତ ପଶିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି 24 ଠାରୁ 32 ଯାଏ। 24 ଠାରୁ 32 ଯାଏ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ମାତିବେ ଥୋକାଏ, ଚୈତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମିତି ଶୁଣିବ। ତେଣୁ 24ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣି ସାରିଲେଣି, 24ରୁ 32 ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସେ କହିବେ ଯେ 24ରେ ଏଇଟା ହେବ। କିନ୍ତୁ ହଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ, 24 ଯଦି ଲେଖିଥିବେ ହଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ,
କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା କଥା ଏଇଭଳି 24 ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି। ଏ ତ 1924 କହିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଏମିତି ଯଦି ଇଏ ନା 2024 ଚାଲିଲାଣି, ଫେରେ 1924 ଚାଲିଥିଲା ନା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ହୱାଲା ହେଇଥିବ। ଆଉ ଅଙ୍କ ବି ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରାଜା ପରେ ଗୋଟେ ରାଜା, ଅଙ୍କ ତ ବି 24 ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 24 ଆଉ 32ରେ ହେବ, ଆର ଏଇଟା କେମିତି ଜାଣିଲେ? ବହି ପଢ଼ିକି ଜାଣିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଠାକୁର କହିଲେ? ବହି ପଢ଼ିଲେ ତ ଅଛି, କେହି ନେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଯେଉଁ 32ରୁ 32 କରିଛି, 32, 62, 32 ମାନେ 62, ଆ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି କେତେ 30 ବର୍ଷ। 30 ବର୍ଷରୁ ଏବେ 54 ଠାକୁର ରାଜାଙ୍କର ପଳେଇଲାଣି, ତାମାନେ 8 ବର୍ଷ ରହୁଛି। ମୁଁ କହିଛି 54ରୁ ଏବେ 8 ବର୍ଷ ରହିଲା 62। ଏପଟରେ ବି ଦେଖିଲେ ସେ 24ରୁ 32 ସେଇ 8 ବର୍ଷ ନୁହେଁ କି, 24 ଠାରୁ 32। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ 8 ବର୍ଷ ସମୟ ରହିଛି ମାଳିକାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଭାଷାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ 8 ବର୍ଷ ସମୟ ଅଛି। ତେଣୁ 8 ବର୍ଷ ସମୟ ଭିତରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଯଦି ସେଟା ଅନୁଭବରୁ କହୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଫେରେ ସେଇ ମାଳିକାରେ କଳ୍ପତରୁ ବୋଲି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ଇଏ ମାଳିକା ଯଦି ନ ହେବ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ କଳ୍ପତରୁ ନ ହେଇପାରିବେ, ଏ କଥା ବି ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ କଳ୍ପତରୁ ଯେତେବେଳେ ମାଳିକାରେ ଅଛି ମୁଁ ମାନିଲିଣି, ତାମାନେ ଆର କଥାଟା ଜ୍ଞାନଟାକୁ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆର କଥାକୁ ମାନି ନାହିଁ। ଏତିକି ବୁଝୁନା ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ମାନୁନି, ନା ମୋ ଭିତରେ ସେ ଅନୁଭବ ଆସିନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ପର୍ଟିକୁଲାର କଥା କହିବି ହେବ। କାହିଁକିନା ଏତେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆରଟା ଯେ ନ କହିବେ ତା କଥା ନୁହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ଆଉ ଏମିତି ତ କହିବାନି ଯେ ହେଲା ହେବ ପୁଣି ହେବନି, ଏମିତି ନୁହଁ। ଯାହା କହିବ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେୟା ହେବ, ହେଲା ନା ନାହିଁ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଯଦି ଠାକୁର କହିବେ କହିଲେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଆଗେ ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ା ବୁଝିଯା, ତୁମ ନାମ କ'ଣ, ବୁଝିଲେ କି, ଶୂନ୍ୟ ଭଜନ କ'ଣ, ଏକାକ୍ଷର କ'ଣ, ଅଣାକ୍ଷର କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଋତୁହର କ'ଣ, ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ, କିଛି ଲାଜ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ବା ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ଯଦି କହିବ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ସବୁ ବୁଝିଛି, ଆଉ ତ କେହି ବୁଝେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେବାଦେବୀ ନାଁରେ ତ ଆଗରୁ ଲାଗନ୍ତି, ଆମ ଗାଁରେ କାଳିଶୀ ଦେଖିଛିକରି ବାଡ଼ାନ୍ତି, ୟାକୁ ବାଡ଼ାନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ହୁଏ। ଏବେ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି କାଳିଶୀ କିଏ ଆମକୁ କହିକି ହଣାହଣି କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା କଥା, କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ହାଣିବ? ସେ ତ ତମରି ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ହାଣିବ ଯଦି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜବର, ତାଙ୍କୁ ହାଣିବ ନା ନାହିଁ? ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ମାରିଥିବେ କ'ଣ ଆମକୁ ଖାଇଦେବେ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଚଣ୍ଡୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେଇ ଆମକୁ ଆଗେ ଖାଇଯିବେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେ କାହିଁ ଖାଇବେ? ସେ କାହାକୁ ଖାଇବେ? ଆମକୁ ଖାଇବେ। ମେଛୁ ଖାଇବେ ନା ଖାଇବେ, ଆମର କ'ଣ ସେଟା? ନାଇଁ ଏଇ କଥା ବା ସେଇ କଥା, ସେମାନେ ତ ଶୂନ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏଇ କ'ଣ କେହି କାହାକୁ କାମୁଡ଼ି ଖାଇବ ଏଗୁଡ଼ା କେହି ଦେଖନ୍ତି? ତାହେଲେ ରଖ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।